ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब 20वीं सदी दी सिख राजनीति भाग 19 पन्ना नंबर 353। अकाली राजनीति संकट मूह। अकाली दल ਵੱਲੋਂ 29 जुलाई 1981 ਨੂੰ संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ मंजी साहिब अमृतसर विखे एक विशाल संसार सिख कन्वेंशन बुलाई गई, जिस विच सिख कौम दीआं मंगां ते मसलियां बारे विस्तार विच विचारा होईयां। केंद्र सरकार नूं सिख कौम दीआं उभरवीआं मंगां प्रवान करन लई 1 महीने का समा दिता गया ते मंगां ना मनण दी सूरत विच सितंबर दे महीने संघर्ष आरंभ कर देण दी चेतावनी दित्ती गई। सिखां दे धर्म ते राजनीति अंदर कांग्रेसी हाकमां दी लगातार दखल अंदाजी अकाली लीडरशिप अंदर वड्डा रोस पैदा कर रही सी। पाकिस्तान अंदरले गुरधामां दी यात्रा लई सिख जथे भेजण दा मामला सिखां दा निरोल धार्मिक मामला है, जिस लई सरकारी दखल अंदाजी दी कोई वजह ते वाजबीयत नहीं बनदी। पर केंद्र दी कांग्रेस सरकार ਵੱਲੋਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ वकार ते अधिकार खेतर ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਰ ਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। संसार सिख कन्वेंशन के फैसलों की रोशनी विच अकाली दल ने 7 सितंबर 1981 ਨੂੰ दिल्ली पार्लीमेंट के अगे सिखां का विशाल मार्च जथेबंद किया। हमेशा वांग दिल्ली प्रशासन और पुलिस ने अपनियां सिख विरोधी भावनावां का मुजाहरा करदियां होइयां सिखां दे पुरअमन ते जब्तबद्ध मार्च उत्ते बेवजह लाठीचार्ज करके दर्जना सिखां नूं बुरी तरह जख्मी कर दिता। देश की राजधानी अंदर सिखां नाल वार-वार हो रहे वैशी वरताओ ने सिख कौम अंदर गर्म ख्याली विचारधारा के पासारे लई होर वध जरखेज भोई तैयार कर दी। 8 सितंबर नूं अकाली दल की तरफों केंद्र सरकार नूं सिख कौम दीआं मंगां ते मसलियां दा 45 मुद्दिआं वाला भरवां चार्टर पेश किया गया। भावें यह चार्टर तैयार करन लग्गिआं बहुती मुहारत ते सावधानी तो काम नहीं सी लिया गया ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭਨਾ ਤਤਕਾਲੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। धार्मिक खेतर अंदर अकाली लीडरशिप की मुख शिकायत यह सी कि हिंदू हाकमां वल्लों सिखां दे धार्मिक मामलिਆਂ 'ਚ बेवजह दखल अंदाजी की जा रही है ਅਤੇ हिंदू धर्म की तुलना ਵਿੱਚ सिख धर्म नाल श्रीहण वितकरा ते द्वैत वरती जा रही है। अकाली दल की सब तो प्रमुख ते महत्वपूर्ण धार्मिक मंग यह सी कि गुरुद्वारा एक्ट का घेरा वधा के कुल हिंद पद्धर तक किया जाए ਅਤੇ देश भर के इतिहासिक गुरुद्वारियां ते सिख धार्मिक अस्थानां का इंतजाम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सौंपिया जाए। श्रोमणी कमेटी नूं सिखां दी एकमात्र नुमाइंदा संस्था प्रवान किया जाए ਅਤੇ आनी बहानी इस दे वकार ते अधिकार खेतर नूं खोरा लाउण दीआं कोशिशां तो बाज आया जाए। दरबार साहिब के अंदरों कीर्तन रिले करन लई सिखां नूं अपना ट्रांसमीटर लाउण दी खुल्ह दित्ती जाए ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ बनारस, हरिद्वार ते कुरुक्षेत्र की तरह पवित्र नगरी का दर्जा दिता जाए। देश अंदर हकीकी रूप में फैडरल ढांचे की उसारी करना अकाली दल की सब तो प्रमुख राजनीतिक मंग सी, जिस दे लई आनंदपुर साहिब के मते नूं प्रवान करन उत्ते उचेचा जोर दिता गया सी। इस दे नाल ही पंजाब तो धक्के नाल खोही उसकी राजधानी पंजाबी बोलते इलाके ਅਤੇ दरियाई पानियां ते हैडवर्कसां नूं पंजाब दे हवाले करन दी मंग भी जोर नाल उभारी गई सी। पंजाब दे नाल लगਵੇਂ ਰਾਜਾਂ अंदर सिखां ते पंजाबियां दी वड्डी वसों नूं मद्देनज़र रखदिआं होइआं इन्हां राज्यां अंदर पंजाबी बोली नूं दूजी भाषा का दर्जा देण दी मंग अकाली दल दीआं प्रमुख राजसी मंगां विचों एक सी। आर्थिक खेतर अंदर अकाली दल का शुरू तो ही मुख इतराज़ यह रहा कि
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂਹਰੇ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਖੜ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਢਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਵਾਡੋਲਤਾ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ TN ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ PC ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ, ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਥਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਕਰਾਓ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ
ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਉਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇਵਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਜਰਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਹੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਧੱਕੇ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1983 ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਖੁਦ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਭੱਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਚਾਨਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ 1982 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾੜੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਨੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰਾ ਲਈ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨੀਪਸੰਕਤਾ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਧਿਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 25-26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਖਾ ਵਿਖੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।
इस नाल देश विदेश की सिख जनता अंदर रोह ते गुस्से की लहर पैदा हो गई। जगह जगह सिखां ने रोह भरपूर मुजाहरे करके हिंदू फिरका प्रस्त ताकतां नूं करड़ी चेतावनी दित्ती। 21 जून नूं पटियाला विखे हज़ारां की गिनती विच सिख बीबियां ने शहर दीयां सड़कां उत्ते रोह भरिया विखावा किया। पुलिस ने इस पुर अमन मुजाहरे उत्ते लाठी चार्ज करके कुछ सिख बीबियां नूं जख्मी कर दिता ते 50 के लगभग नूं गिरफ्तार कर लिया गया। इस नाल पहिलां ही तपे होए सिख हिरदे होर लूहे गए अते नौजवान सिख वर्ग दा रोह उबाले खा उठिया। गुस्से विच आए सिख जुझारूआं ने पंजाब अंदर निरंकारियां नूं चुण चुण के कतल करना शुरू कर दिता। हौली हौली कतलों का घेरा वधदा चला गया ते छेती ही समुचा पंजाब हिंसा ते जवाबी हिंसा की अग विच बलन लगा। यह हालात पैदा करन विच इंदिरा गांधी दे हिंदू पत्ता वरतण दे राजनीतिक पैंतड़े अते दरबारा सिंह की अगवाई हेठले पंजाब प्रशासन द्वारा धारण कीते फिरकू ते पक्षपाती वतीरे ने अहम भूमिका निभाई। जेकर इंदिरा गांधी ने सिख मंगां प्रति इन्ना नकारी ते अड़ियल वतीरा ना धारण किया हुंदा अते देश की हिंदू जनता अंदर अपनी राजसी भल बनाउण लई अकाली लीडरशिप नूं जिच करन दी बदनीत ना दिखाई हुंदी अते नाल ही जेकर पंजाब प्रशासन ने राजसी हालात नाल निपटण समय इंसाफ ते दयानतदारी तो काम लिया हुंदा तां पंजाब दे समाजी ते राजसी जीवन अंदर फिरकू नफरत ते हिंसा दा इन्ना बोलबाला नहीं सी होना। पंजाब प्रशासन ने सिखां दे तपे होए हिरदिਆਂ ਨੂੰ शांत करन दा एक भी सुहिरदी यतन ना किया। उल्टा हिंदू फिरका प्रस्त ताकतां दीआं भावनावां ते इच्छावां की पूर्ति करदियां होइयां संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दीआं धार्मिक सरगर्मियां दे राह विच अड़िके डाउण दे नजायज़ यतन कीते जाण लगे। फिरोजपुर जेल चों रिहा होने तो बाद संत भिंडरांवालिਆਂ ने पंजाब भर का दौरा किया ते जगह जगह वड्डे भारी इकट्ठां नूं संबोधन करन तो इलावा हज़ारां की गिणती विच ਸਿੰਘਾਂ ते ਸਿੰਘਣੀਆਂ नूं अंमृत पान करवाया। हर जगह सिख संगतां ने संतां दा आप मुहारे वेग विच पुरजोश स्वागत किया। संत भिंडरांवालिਆਂ दी सिख जगत अंदर इस कदर वध रही हरमन प्यारता ने सिख दुश्मन ताकतां अंदर वड्डी चिंता ते घबराहट पैदा कर दित्ती। हर वनगी दियां सिख दोखी ताकतां संत भिंडरांवालिਆਂ दे वध रहे असर रसूख नूं ठल पाउण दे सर्ब सांझे उद्देश की दिशा विच सरगर्म हो गईयां। कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत तो लैके इंदिरा गांधी तक, पंजाब प्रशासन तो लैके देश भर की हिंदू प्रैस तक सब ने आपो अपने हिस्से के रोल संभाल लए। संत भिंडरांवाले खिलाफ कूड़ प्रचार की मुहिम अंदर तेजी लै आंदी गई अते पंजाब दे अंदर ते पंजाब तो बाहर वापरी हर हिंसक वारदात नाल उन्हां दा संबंध जोड़न अते इस आधार ते उन्हां नूं ते उन्हां दे सहयोगियां नूं कानूनी शिकंजे विच जकड़न दीआं तरकीबां घड़ियां जाण लगियां। फिरोजपुर जेल चों रिहा होने दे थोड़े दिन बाद संत जरनैल सिंह दिल्ली दीआं संगतां दे सद्दे ते दिल्ली पहुंचे तां उन्हां दा इन्ना पुरजोश स्वागत होया कि उन्हां दी वध रही मकबूलीयत उत्ते करड़ी निगाह रख के चल रहीआं खुफिया एजेंसियां भी हक्कियां बक्कियां रह गईयां। देश की आज़ादी तो बाद दिल्ली अंदर श्रोमणी अकाली दल की अगवाई हेठ सिखां दे कई प्रभावशाली प्रदर्शन हो चुके सन, पर संत भिंडरांवाले की अगवाई हेठ निकलिया यह जलूस कई पक्षां तो अलौकिक सी। बसां ट्रकां ते कारां दा लम्मा काफला जिधर दी भी लंघदा दर्शकां दे मनोभावां अंदर तरथल पाउंदा जांदा। सिखां ते गैर सिखां दोनों ही वर्गां दे लोकां दी खिच दा केंद्र बिंदु संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला सी। बस की खुली छत उपर बैठे दमदमी टकसाल दे शस्त्रधारी ਸਿੰਘਾਂ दी झाकी बहु गिणती दे छपे हेठ रह रही दिल्ली दी सिख जनता दे मनां उत्ते उत्साही प्रभाव छड़ रही सी। देश की राजधानी अंदर सिख ताकत का अजिहा ललकार भरिया दिखावा इस तो पहलां कदे देखण नूं नहीं सी मिलिया। दिल्ली दीआं सिख संगतां द्वारा दिखाए जोश ते उत्साह तो शहरी सिख वर्ग दे रोह अंदर वापर रही वड्डी तब्दीली का साफ संकेत मिलदा सी। 60वें च अकाली दल ते सिख राजनीति अंदर धनाड़ पेंडू सिख वर्ग की चौधर स्थापित हो जाण नाल शहरी सिख वर्ग अंदर एक उदासीनता जही आ गई सी। दरकिनार कर दिते जाण दे एहसास ने उस अंदर अकाली राजनीति तो बेमुख हो जाण अते निजी ते समूहक पद्धर उत्ते राज सत्ता कोलों छोटे वड्डे फायदे हासिल करन लई दिल्ली सरकार नाल करीबी सांझा गंढण दी सोच
ਤੇ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਤੇ ਬੇਆਸ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਜਸੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਇੱਕਦਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਤੀਬਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਤਲ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਸੀ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਮਿਤ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਖ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 26 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਸੰਤ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰੜੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਘੁਰਕੀ ਅੱਗੇ ਦਬਣ ਜਾਂ ਝਿਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਬਾਗੀਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਗੀਆਨਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹਰਦਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਵੈਤ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਫਤੀ ਵਖਰੇਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਮਤ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਉਘਾੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ 1977 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1981 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਇੰਗ 737 ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਮਤਰਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਧ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਕੂਮ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਤੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਵੇਂ ਸਲੂਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਰੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਗੰਧਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਹਿਜ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੌਲਾ ਤੇ ਬੇਗੁਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੰਦ
ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰदिरा गांधी ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ नहीं करेगा। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰਮਗ੍ਰਸੀ ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਾਪ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਵਜੂਦ ਸਮੂਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਬਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੈਮਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਚੋਂ ਯੋਗ ਸਬਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਤੇ ਥੜਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਹੇੜੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਲੜਨੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਘਚੋਲੇ ਗ੍ਰਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਖਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਿੜਕਣ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਡੋਬਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੱਲ ਉਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੱਛਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਥੜਕਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਖੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਤਿੱਬਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਸਾਨੀ ਉਭਾਰ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਰੌਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਇੰदिरा गांधी ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਗਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੌਕਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਲੋਂ ਪਟਾ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੌਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸੋਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੁਪਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਲਲਕਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੁਸਤਾਈਆਂ ਰੀਝਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਉੱਠੀਆਂ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਿੰਡੀ ਬਿਖਰੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੀਤ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਲੂਣਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਜਾਬਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਰੌਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਲਰੀ ਪੁਲਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 30 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਵੀ 17.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿੱਢ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਈਆਂ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 11 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੀ 2 ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਸਭਨਾ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਦਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚਾਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੰਗ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਅਦਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲੈਣ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐਲਚੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਟੋਡੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਆਸਰੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਲ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੋਚ ਚੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਗ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਖਪਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕਦਮ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੈਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ
80ਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਆਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਲੱਛਣ, ਰੋਲ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਵੇਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਸਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ, ਹੱਤਿਆਰੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1975 ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਹੋ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੁਜਰਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਹੀਣ ਤੇ ਜਾਹਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨੇ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਜੋ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਉਕਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਲੋਂ ਪਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਅਵਾਰਾਗਰਦਾਂ ਤੇ ਲਫੰਗਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਬੱਸ, ਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਰੁਤਬਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਢਿਓਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫਤੂਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰਤੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਵਰਗੇ ਬਾਰਸੂਖ ਤੇ ਰਾਜ ਭਗਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਕਰਤੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਲੂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸੀਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵਾਪਰੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਤਨਤ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਵੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਖੜਮਸਤੀ ਦਾ ਕੁਸੈਲਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕਿਰਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਗੁਸੈਲੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਧਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ। ਪਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਚੋਂ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਹਣ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਉਜੜ ਕਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਭਾਵ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਝੁਕਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲੋਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫਿਰਕੂ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜੀ ਤੇ ਚੀੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵਧਵਾ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੱਜਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਝੰਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਉਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਿਰਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰ ਗਈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕੀਆਂ ਬੱਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਵਿਰਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਗਲਤ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿਹੱਕੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਹ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 9 ਜਨਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਸਤੀਆਨਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਬਸਤੀਆਨਾ ਰੀਤ ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀਆਨਾ ਰੀਤ ਦਾ ਵੱਧ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਭਖਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਗੋਂ ਅਜਨਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਨਸੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 374 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।